ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है, चलो। Yes, sir. ठीक है, so good afternoon all. So this is our first lecture on the direct second year degree admission 2021. Okay, it's a admission guidance series. Means it will not be only one lecture. यहाँ पे कोई भी एक lecture नहीं है कि एक lecture में I will discuss everything. There are multiple lectures on each section. So whether it is a documents, admission process, website, top colleges, fees, location, placement, what are the future scope, you can change your diploma to degree course or not. So जो कुछ भी major doubt है, that will be converted into series. So first lecture, second lecture, third lecture, fourth lecture, whatever it is. Okay. Now this is the first introduction lecture. I'll just introduce a few things which are very important right now. कि ये चीज अभी सबसे important है. ठीक है, I will only introduce that point. From the second lecture onwards, we'll discuss each and every point in depth. Let's take one example, which are the top colleges in Mumbai, which are the top colleges in Maharashtra. तो वो lecture उसके ऊपर ही focus होगा, बाकी चीजें से. Then what are the top courses right now? कि computer, IT, electronics, electrical, civil, mechanical. तो what are the colleges connected with that courses? कि ये college सिर्फ mechanical लिए famous है, ये college सिर्फ computer के लिए famous है. Then we discuss the placement and all the details. Okay, so today's lecture is a totally depend upon introduction. I'll introduce myself and few points. Okay, now in between, if you have any doubt, you can use a chat box. You can write your questions. After the lecture, we can discuss. Okay, so let's start. So this is myself, Professor Sunil Nagre. So right now I'm working as a faculty at a Department of Industrial Electronics, VPMs Polytechnic Thane, from December 2019 to till now. Okay, so many students know about me. Those who are other than VPMs, they might don't know about it. Secondly, I was working as a technical assistant in Department of Electronics, Sardar Patel Institute of Technology, from August 2018 to December 2019. Okay, before the VPMs. And the most important thing regarding this process that I have more than 8 years of experience in admission process of engineering. Okay, if you go through the image, मेरा फोटो देख के ऐसे लगेगा नहीं कि ये बंदा 8 years से कुछ experience होगा इसको. Okay, but my face and my experience दोनों different है. Okay, ठीक है. So this is just introduction about myself. There are few academic details which are there. So start with the SSC. Okay, in SSC I scored 89.64 with the science and maths mark are given 95-91. सबको इतना ही होगा approximate. The special thing about me that from our batch best of 5 इंट्रोड्यूस हुआ था. मीन्स इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो कुछ भी इंट्रोड्यूस किया था एज अ न्यू वो सब मेरे बैच से ही स्टार्ट हुआ था. तो वेदर इट इज सेमी इंग्लिश, वेदर इट इज बेस्ट ऑफ 5, ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, कुछ भी हो वो सब मेरे बैच से ही स्टार्ट हुआ था. सो आई एक्सपीरियंस एवरीथिंग. माय फर्स्ट बैच 2010 जहाँ पे बेस्ट ऑफ 5 इंट्रोड्यूस हुआ था. Okay, so I scored 89.64, the first batch with the best of 5. Okay, the second one, the most important thing, the today's discussion is regarding a diploma to degree, but मैंने diploma किया नहीं. Okay, but I have an experience of a diploma students. Last 6 and 7 years I'm teaching to the engineering students, so I have an experience of diploma plus a degree. Okay, लेकिन मैंने diploma नहीं किया. That's a frank answer. So in HSC I scored 90.33. Okay, and from my college I was a first ranker. Okay, इतना भी कुछ difficult नहीं है to score the 90.33 in HSC with the first rank, and I scored in the 93 in a PCM, physics, chem and maths, and also awarded by the Inspire scholarship of 4 lakh. इतना भी आपको important है. Most important thing that regarding my degree college, जो focus point of today's discussion. So I completed my engineering from Sardar Patel Institute of Technology, and location is Andheri. Okay, it's near to the metro station of Andheri. Now, right now it's an autonomous college. In our times, it's under the Mumbai University. But right now it's a totally autonomous college. Now, what is autonomous? What is under university? What is government? What is aided? उसके ऊपर एक separate lecture देंगे. Okay, so right now just mug up. It's a autonomous. Sardar Patel Institute of Technology, Andheri. It's a A+ grade college according to the NAC, according to the NBA. Now, what is NAC, NBA? वो भी देखेंगे. Okay, short form of this college is SPIT. Okay, there is a one more college, Sardar Patel College of Engineering. Both are in the same campus, but both are different engineering colleges. Okay, both are 2 separate colleges. I scored 8.26 CGPA. Again, first batch for the CBGS system. Means
मेरे पहले बैच को परसेंटेज था, हाउ मच इज स्कोर्ड आउट ऑफ 100, बट फ्रॉम माय फर्स्ट बैच मेरे बैच से स्टार्ट हुआ है सीबीजीएस, मींस यू विल गेट अ स्कोर आउट ऑफ 10, 10 out of 10, 10, 10 में से 9 मिलेगा, 8.26 whatever it is. So it's an average of semester 1 to semester 8. It's not like a diploma कि semester 5 and 6 ही count होगा, नहीं, semester 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ठीक है, ये सबका मिला के एवरेज 8.26 से, इमेजिन एवरेज इज 8.26, ओके. देयर इज वन मोर स्टूडेंट जो मेरे साथ थे, उनका एवरेज 9.7 है, 9.7 एवरेज ऑफ 1 to 8. Now you will directly join to the second year, that means आपका एवरेज सेमेस्टर 3 से सेमेस्टर 8 तक होगा. दैट इज अ बेनिफिट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट कि आपका 1 and 2 तो हुआ नहीं है एंड डिप्लोमा का ऐड होने वाला नहीं. डिप्लोमा मार्क्स इज टोटली फॉर द एडमिशन ऑफ डायरेक्ट सेकंड ईयर, उसके बाद उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है, ओके. देन इट्स 8.26 1 to 8 और आपका 3 to 8 तक गाड़ी जाने वाला, ओके. सो 8.26 and the last one is MA Political Science. It's just a hobby. From the last 3 years, I'm preparing for the UPSC, and I just, as a hobby, I completed my master's in political science. It's just a hobby, okay. And this year I completed my MA Political Science. The first class distinction means last year online offline exam था, और ये सर online exam था, ठीक है. चलो, so this is just academics introduction about me, ठीक है. तो मेजर इंपॉर्टेंट थिंग जो आज के लेक्चर में होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. तो वाई सबसे पहले ये डिस्कस क्यों करना है कि बाकी सब चीजें हो जाएंगी. द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास हाथ में क्या होना चाहिए, ओके. डिप्लोमा का रिजल्ट लग जाएगा, आपने एग्जाम दिया है, रिजल्ट कभी लगेगा अभी पता नहीं, ओके. द मेजर थिंग आपके पास होना चाहिए, दैट इज द डॉक्यूमेंट्स, वॉट एवर द कैटेगरी यू हैव. आपकी कैटेगरी कुछ भी होने दो, whether it is you boy or girl, whether it is rich or poor, whatever your courses, computer, electrical, कुछ भी होने दो. Everyone for the admission process of direct second year, everyone is open. You may have some extra facility, extra reservation, but everyone is open. अगर आपकी कैटेगरी SC है, then also you can eligible for the open. So open is open for all, ठीक है. ऐसे स्लोगन होते हैं, open is open for all. It's like a मुंबई लोकल. मुंबई लोकल में कोच होता है जनरल, वहाँ पे कोई भी जा सकता है, जैसे लेडीज, जेंट्स, हैंडीकैप, कोई भी जा सकता है. बट देयर आर सम कोच जो रिजर्वेशन है, लेडीज कोच, वहाँ पे सिर्फ लेडीज जा सकते हैं, ओके. इसका मतलब ये नहीं कि लेडीज जनरल में नहीं जा सकती. सो वॉट एवर योर कैटेगरी यू कैन गो इन ओपन, ओके. ओपन में जा सकते. सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ओपन स्टूडेंट. ऑल सेमेस्टर मार्कशीट्स रिक्वायर्ड, semester 1 to 6 all semester marksheet are required. Also you require SSC marksheet, SSC का मार्कशीट होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास होगा, ओके. SSC मार्कशीट सबके पास होने वाला है. एंड ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, सेमेस्टर 1 to 6, ओके. देन यू रिक्वायर अ लिविंग सर्टिफिकेट. जो जे कॉलेज, ज्या कॉलेजमध्ये तुम्ही डिप्लोमा केलाय त्या कॉलेजमध्ये तुम्हाला लिविंग सर्टिफिकेट मिळेल, ओके. त्याच्यात काय. देन यू रिक्वायर अ पासपोर्ट फोटो. मेक श्योर यू हैव अ रिसेंट पासपोर्ट फोटो. तो मैंने बहुत सारे हॉल तिकीट देखे डिप्लोमा के की 10th पास किया, उसका फोटो लगाय, कुछ अपडेट ही नाही किया, कोणी खूप लहानपणीच अडकलाय, काय काय पासपोर्ट फोटोच नसतं. तो मेक श्योर यू शुड हैव अ रिसेंट पासपोर्ट फोटो. रिसेंट मीन्स 1-2 मंथ आगे पीछे चलेगा, अगर नहीं है तो निकाल लो, ओके. एटलीस्ट टेक अ 25 to 30 कॉपीज, 25 to 30, ओके. देन यू रिक्वायर अ बर्थ सर्टिफिकेट / डोमिसाइल सर्टिफिकेट. दोनों होगा तो बेस्ट है, दोनों में से एक है देन अदर निकालो. दोनों का वैलिडिटी सेम है, दोनों का रिक्वायरमेंट सेम है कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, ओके, डोमिसाइल नॉट रिक्वायर्ड. लेकिन राइट नाउ डोमिसाइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन अ बर्थ सर्टिफिकेट. सो दोनों सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके. बर्थ सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट. बर्थ सर्टिफिकेट आपको आपके टीएमसी, बीएमसी, केडीएमसी, जो भी कॉर्पोरेशन सिस्टम है वहां से मिल जाएगा. एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी तहसीलदार से मिल जाएगा. डोमिसाइल मीन्स यू आर रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र. whatever the online process will start, that will be only for Maharashtra student. So you are a resident of Maharashtra from last 15 years, उसका सर्टिफिकेट होता है कि लास्ट 15 years से you are living in the Maharashtra region. So domicile certificate indicate you are, I'm not talking a citizen, you are a resident of Maharashtra, okay. इंडिया में डबल सिटीजनशिप नहीं है, so you are all are single citizenship, but you are resident of Maharashtra from last 15 years. So you require a domicile certificate जो आपको तहसीलदार से मिलेगा, ओके. दैट इज अ परमानेंट सर्टिफिकेट, एक बार निकाल लिया, लाइफ टाइम में उसका कुछ भी रिन्यू करने की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं. द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट दैट इज रिक्वायर्ड, इनकम सर्टिफिकेट, ओके. उसके पहले और 2-3 पॉइंट्स है. आधार कार्ड सबके पास होगा ही,
Okay, make sure it should be updated, update होना चाहिए, update करके. And the last one is a student bank account details. सबके पास एक तो भी बैंक अकाउंट होना ही चाहिए, and that should be connected with the Google Pay, Phone Pay, whatever it is. कभी भी लाइफ में लग सकता है. ओके, बैंक अकाउंट, ये फॉर्म आ गया है, ये फॉर्म फिलअप करना है, you require at least one bank account and make sure it should be in a government bank. 2-3 बैंक चलेगा, but make sure you should have at least one bank account. उसका IFSC कोड, अकाउंट नंबर सब पता होना चाहिए. सिर्फ बैंक अकाउंट खोला है, कुछ भी पता नहीं है, पापा को पता है, मम्मी का पता है, नहीं. Now you are 18 plus, you are eligible for the vote, so that means you have that much responsibility. ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होना चाहिए, पापा के पास है, मम्मी के पास है, ऐसे नहीं, आपके पास होना चाहिए. The most important thing is the income certificate. Okay, so income certificate is very important. Now किसको income certificate चाहिए? If you are open, then also you are eligible for the scholarship. मेरा कास्ट ओपन है, आई एम फ्रॉम द ओपन कैटेगरी, बट मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, देन यू विल गेट अ स्कॉलरशिप. दैट इज नोन एज ईबीसी. मोस्टली सबको पता है ईबीसी क्या होता है. इट्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास. इफ योर पेरेंट्स इनकम, एनुअल इनकम ऑफ दिस ईयर is less than 8 lakh or up to 8 lakh. I'm talking up to 8 lakh. अगर आपका फैमिली इनकम इज अप टू 8 lakh, then just produce an income certificate from the तहसीलदार. Form 16 नहीं. Okay, Form 16 अजवात नहीं. By using a Form 16 you can get income certificate, लेकिन income certificate of तहसीलदार is required. Form 16 कोणी घेत नाही, लक्षात ठेवा. ऍडमिशनला Form 16 दिला कोणी उभं करणार नाही. Make sure you should have an income certificate and that should be valid till 31st March 2022, because income every year change होता है. तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ वैलिडिटी 31st March 2022. ओके, 22 नॉट 21. 21 खत्म हो गया. ओके, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम द 1st April to 31st March. तो 31st March 2021 मतलब खत्म हो गया अभी. राइट नाउ इट्स अगस्त. तो यू शुड रिक्वायर इनकम सर्टिफिकेट दैट शुड बी वैलिड 31st March 2022. अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, आपका एडमिशन ओपन में हुआ, नो प्रॉब्लम, यू विल गेट अ फी बेनिफिट. फी बेनिफिट एटलीस्ट ऑफ 50%. मीन्स किसी कॉलेज का फी 1 लाख है तो आपका फी 60 के आसपास होगा. एग्जैक्ट 50% नहीं होता है, बिकॉज दैट इज अ 50% ऑफ ट्यूशन फीस, अदर फी नहीं. ट्यूशन फी जितना होगा कॉलेज का, उसके 50% होता है स्कॉलरशिप. Okay, we'll discuss about the fees in the next lecture. So make sure you should have an income certificate to get the scholarship of EBC. Okay, लेकिन condition is your income should be up to 8 lakh. जिनका family income is more than 8 lakh, उनको पूरा fee pay करना है, पूरा fee. Except some minority. Okay. So चलो, any doubt on a given slide? Anyone? You can use a chat box. Anyone? ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट सबके पास होना चाहिए, वॉट एवर द कैटेगरी ऑफ. कैटेगरी वाइज देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन एवरीवन इज ओपन. एवरीवन इज ओपन, वॉट एवर द कैटेगरी, SC ST OBC EWS, वॉट एवर इट इज, SBC NT, वॉट एवर इट इज, एवरीवन इज ओपन. तो ये डॉक्यूमेंट्स सबके पास होना ही चाहिए. व्हाट आर द एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वो देखेंगे. ओके, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए. चलो, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. What are the additional documents required for OBC, VJ, NT, SBC? Okay, VJ is NTA, and there are NT, B, C, and D, OBC, and SBC. Okay, so these are the some caste. Those who require extra documents other than the previous one. Extra क्या क्या लगने वाला है? Students caste certificate. Student के नाम का caste certificate होना चाहिए, पापा का, मम्मी का, भाई का, बहन का नाही. ठीक आहे, अजिबात नाही. स्टुडंटचं नाव जे मार्कशीटवरती आहे त्याच नावाचं तुमच्याकडे कास्ट सर्टिफिकेट पाहिजे. सो इफ यू बिलॉंग टू OBC, VJ, NT, SBC, you require a caste certificate of student. मोस्ट इंपॉर्टंट थिंग दैट इज अ कास्ट वैलिडिटी. तो कास्ट वैलिडिटी पण पाहिजे. ठीक आहे, लास्ट ईयर गव्हर्नमेंटने अलाउ केलं होतं की जिनके पास कास्ट वैलिडिटी नहीं है दे कैन ऑल्सो अप्लाई ड्यू टू द पैंडेमिक कंडीशन. पण इसका मतलब ये नहीं कि ये साल भी ऐसे ही फॉलो करेंगे, नहीं. सो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, and the most important one more thing, that is a non-creamy layer certificate that should be valid at least till 31st March 2022. Okay, caste certificate, caste validity required. And one more thing is required for OBC, VJNT, and SBC is
नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के बाजू में ये क्या लिखा है, एटलीस्ट क्यों बोला है? बिकॉज वंस यू अप्लाई फॉर एनसीएल, that NCL certificate is valid for 3 years. Income certificate is valid for only 1 year, but NCL circuit is valid for 3 years. Means आज मैंने निकाला है, अगस्त 2021 को मैंने निकाला है, तो दैट विल बी वैलिड टिल 2024। उसके ऊपर डेट दिया होता है कि कितने तक वैलिड है। मैक्सिमम दे कैन गिव दी 3 इयर्स वैलिडेशन। ओके, तो एनसीएल सर्टिफिकेट एटलीस्ट 2022 तक वैलिड होना चाहिए। देयर आर सम स्टूडेंट जिनका 22 तक ही है, 23 तक है, 24 तक है, इट्स ओके, इट्स ओके, लेकिन एटलीस्ट 2022 तक होना चाहिए। Okay, so these are the 3 extra documents required for OBC, VJ, NT and SBC: caste certificate, caste validity and non-criminal certificate. ठीक है, any doubt, anyone on a given slide? है ना, ठीक है, let's see the next caste. For the SC and ST, for the SC and ST there is only 2 things required, extra required is caste certificate and caste validity. तो SC ST स्टूडेंट्स के पास कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी होना चाहिए। दे डू नॉट रिक्वायर नॉन क्रिमिनल, दे डू नॉट रिक्वायर नॉन क्रिमिनल। ओके, so for SC ST there is only one thing, two things is required extra: caste certificate and caste validity. अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट असनगत से, जिनका एडमिशन SC और ST के बेस पे हुआ है डिप्लोमा का, उनके पास तो ये 100% होने वाला। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज EWS। देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनका कुछ भी कैटेगरी नहीं है, दे आर टोटली ओपन, दे नाइदर OBC, SBC, SC, ST, VJ, NT, ते कशातच येत नाही। इन महाराष्ट्र the major population comes under the open is Brahman, Maratha and some other people जो अब आते नहीं। the major population is Brahman and Maratha. okay, तो वो सब कहाँ पे आएंगे? they will come under the EWS, and for them which document is extra required? that is a EWS certificate, economically weaker section, economically weaker section. that means there are some limitations. अगर आपका family income is below 8 lakh or up to 8 lakh, then only you will get this certificate, then only you will get certificate. There are also some condition, और 2-3 कंडीशन है कि आपके पास इतना ही लैंड होना चाहिए, आपके पास इतना ही प्लॉट का रूम होना चाहिए। देयर आर सम मोर क्लॉजेस, बट द मेजर क्लॉज इज कि योर इनकम इज अप टू 8 लाख एंड आपके पास कोई भी कैटेगरी नहीं होना चाहिए। मीन्स मेरे पास OBC है, देन मुझे EWS मिलेगा क्या? नहीं, यू आर नॉट अंडर एनी कैटेगरी। अगर आपके पास कैटेगरी नहीं है लेकिन आपका इनकम लेस है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस सर्टिफिकेट EWS। उसका बेनिफिट क्या होता है दैट आई विल टेल यू, लेकिन जिनके पास कैटेगरी नहीं है, ओके, दे कैन अप्लाई फॉर द EWS सर्टिफिकेट। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टंट थिंग राइट नाउ। इसका अवेअरनेस सगळ्यात कमी, अवेअरच नाही लोक याबद्दल की EWS काय असतं। ठीक आहे, मी तुम्हाला कॅटेगरी सांगितली, ब्राह्मण, मराठा अँड सम अदर, की जिनके पास कैटेगरी बेनिफिट नहीं है, दे कैन अप्लाई फॉर EWS सर्टिफिकेट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, EWS सर्टिफिकेट एवरी ईयर निकालना पड़ता है, एवरी ईयर। ओके, तो एवरी ईयर मीन्स ये वैलिड होना चाहिए 31 मार्च 2022 तक। मागच्या वर्षीचं आणायचं नाही, जे कॉलेजमध्ये सबमिट केलं ते नाही, यावर्षी पुन्हा काढावं लागेल, त्याच्यावरती चेक करा, डेट येते 31 मार्च 2022। ठीक आहे, काही डाऊट असेल यू कॅन विजिट द कॉलेज, आय कॅन टेल यू। ठीक आहे, ठीक आहे. So this is up to the documents. What are the documents is required? Okay, if you have any doubt regarding documents, you can use the chat box. Okay, we'll give the answers. Any doubt regarding the documents? Anyone? Just wait. There is a one chat in the chat box. No, ठीक है, ठीक है. हाँ, so this is a website. Last year admission process का website था this one. Okay, once we done the lecture, I will upload this PPT. ठीक है, there is one more doubt from a student. Yeah, कि sir, what is the difference between EWS and EBC? Okay, see, EWS, I'll go to the back slide. See, EWS क्या होता है? EWS means economically weaker section. Okay, EWS is economically, just wait, just wait.
ठीक है, एक 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 डाउट देखते हैं, जस्ट वेट। फर्स्ट डाउट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईडब्ल्यूएस एंड ईबीसी। सी, ईडब्ल्यूएस इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, फुल फॉर्म याद रखो, एंड ईबीसी इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ओके, सी, रिजर्वेशन के दो बेनिफिट होते हैं, एक सीट कॉलेज में एडमिशन एंड फी में बेनिफिट। ऐसे दो बेनिफिट होते हैं रिजर्वेशन का, एक कॉलेज में एडमिशन होने वाला है और फी में बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आपको सीट बेनिफिट भी मिलेगा, कॉलेज में एडमिशन भी होगा और फी में बेनिफिट भी मिलेगा। ओके, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, देयर आर सम सीट्स रिजर्व्ड ओनली फॉर ईडब्ल्यूएस, वहां पे एससी एसटी बाकी कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। यू विल ऑल्सो गेट द फी बेनिफिट। ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या हुआ, यू विल गेट द एडमिशन सेपरेट कोटा एंड विद द फी बेनिफिट। ओके, दैट इज ईडब्ल्यूएस। ईबीसी मींस कि आपको सिर्फ फी बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ फी बेनिफिट। ड्यू टू सम रीजन आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिला नहीं। ओके, यू विल टोटली कम अंडर द ओपन, ओपन के जितने सीट्स है उसमें कंपटीशन आपका होगा। ओके, उसके ऊपर आपको कॉलेज मिलेगा, तो यू डोंट हैव अ कॉलेज बेनिफिट, बट वंस यू गेट एडमिशन इन वन ऑफ द कॉलेज, वहां पे आपको फी बेनिफिट मिलेगा। दैट इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। तो आपका एडमिशन ओपन के बेस पे होगा लेकिन आपको फी बेनिफिट मिलेगा। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, कि यू विल गेट अ कॉलेज, कॉलेज में सब सीट, कुछ सीट्स रिजर्व होंगे एंड फी बेनिफिट। EBC is not a reservation. EBC just help to some students to complete the education. EBC is just a benefit of fee, not a benefit of caste. Okay, that is a major difference. Let's say the next one. Is birth and domicile certificate required if you have a living certificate? Domicile certificate काढून ठेवा. ठीक आहे, लिव्हिंग सर्टिफिकेट चालेल पण डोमेसाइल काढून ठेवा. एखाद्याने मागितलं, कारण स्कॉलरशिपचे काही कामं असे असतात की तिथे डोमेसाइल सर्टिफिकेट लागतंच. काही कॉलेज सांगतं नाही लागत, काही लोक बोलतं लागतं. बर्थ डोमेसाइल लिव्हिंग तिन्ही, लिव्हिंग तर तुम्हाला देतील कॉलेजवाले, बर्थ सर्टिफिकेट असलंच पाहिजे. ओके, आणि डोमेसाइल काढून ठेवा नसलं तर, तिन्ही काढून ठेवा, तीनों निकाल के. ठीक आहे, वाया जाणार नाही, इट्स अ परमनंट, काढून ठेवा. चला एक एक घेऊ आता. आफ्टर तेजश्री नॉक्स, सो व्हॉट इफ द सम स्टुडंट्स हॅव अ कास्ट सर्टिफिकेट अदर कास्ट एंड दिस. सी, हा मेजर इश्यू आहे. ओके, आय एम SC पण माझं SC कर्नाटकाचं आहे, तुम्हाला महाराष्ट्रामध्ये बेनिफिट मिळेल अजिबात नाही. यू आर ओपन. आय एम ST ऑफ गुजरात, मला महाराष्ट्रात बेनिफिट मिळेल अजिबात नहीं. ठीक है, आई एम OBC ऑफ मध्य प्रदेश, मुझे महाराष्ट्र में बेनिफिट मिलेगा अजिबात नहीं. सेम थिंग विल हैपन विद द मध्य प्रदेश. अगर आई एम NT ऑफ महाराष्ट्र, मुझे मध्य प्रदेश में एडमिशन मिलेगा NT के बेस पे अजिबात नहीं. ठीक है, तो दुसऱ्या स्टेटचं सर्टिफिकेट इथे अजिबात व्हॅलिड नाहीये, अजिबात नाही, अजिबात नाही. ठीक आहे, तुमचं कास्ट सर्टिफिकेट एखाद्या निघेल पण तुमचं व्हॅलिडिटी अडकेलं, आधी सांगतोय, व्हॅलिडिटी अडकला म्हणजे काय, तुम्हाला ऍडमिशन देतील एखाद्या, पण तुम्हाला फी ओपनची भरायला लावतील. तर मेक शुअर काही घोटाळे करू नका. काही लोक डुप्लिकेट बनवून आणतात कास्ट सर्टिफिकेट मिळतं पण व्हॅलिडिटी अडकेल तुमची. तो मेक शुअर यू शुड हॅव अ कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. काय काय लोकांना गव्हर्नमेंट महाराष्ट्राचं मिळतं पण खालती लिहितात दे आर मायग्रेटेड फ्रॉम कर्नाटका, दे आर मायग्रेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश, तुमचं व्हॅलिडिटी अडकेल. ठीक आहे, so caste certificate and caste validity that should be valid for Maharashtra. SC Karnatakat, ST Karnatakat, Gujaratat, Madhya Pradeshat, Goahat, you are not eligible in Maharashtra. You are eligible for the seat of open. You will get a EBC. But caste reservation nahi मिलेगा. हाँ, make sure. What if we have a minority in open? See, there are some colleges, they provide a minority seats like a Somya, Vivekanand, और दो तीन कॉलेज, जैन, then Muslim, then Sindhi, और दो तीन माइनॉरिटी कॉलेज. देयर आर सम सीट्स ऑफ माइनॉरिटी, वहां पे फी बेनिफिट कुछ मिलने वाला नहीं. ओके, देयर आर सम सीट्स विच आर टोटली फॉर द माइनॉरिटी स्टूडेंट्स. उन्होंने कॉलेज उनके लोगों के लिए खोला. सोम्या इज फॉर द गुजराती स्टूडेंट्स, विवेकानंद फॉर द सिंधी, लोकमान्य टिलक फॉर द हिंदी. तो देयर आर सम सीट्स फॉर द माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, लेकिन फी बेनिफिट कोई देने वाला नहीं वहां पे. ओके, सो व्हाट अबाउट TFWS? ठीक है, जस्ट वेट फॉर TFWS. बोलता हूँ, फीस ऑफ EWS इज कंपेयर टू EBC. EWS एंड EBC का फी बेनिफिट सेम है. मींस जितना फी EWS का होगा उतना ही फी EBC का है, लेकिन EWS को सीट होता है. देयर आर सम रिजर्वेशन फॉर EWS. रिजर्वेशन मींस सम सीट्स आर वैकेंट ओनली फॉर EWS. EBS को कुछ सीट नहीं है, EBC को. दोनों का फीस सेम है. OBC, EWS, EBC तीनों का फीस सेम है, सेम.
ओबीसी, ईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस तिघांची फीस सेम आहे. ईबीएस ला रिझर्वेशन नाहीये, ईडब्ल्यूएस ला रिझर्वेशन है, ओबीसी ला रिजर्वेशन. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट टीएफडब्ल्यूएस, जिनका एडमिशन टीएफडब्ल्यूएस पे हुआ है, बी रेडी विथ योर डॉक्यूमेंट. अगर आपके पास कैटेगरी है, मीन्स देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनका कैटेगरी था लेकिन उनका एडमिशन टीएफडब्ल्यूएस में हुआ. देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनके पास कैटेगरी नहीं था, उनका एडमिशन टीएफडब्ल्यूएस में हुआ. देयर इज नो कॉल्ड टीएफडब्ल्यूएस कंसेप्ट इन डायरेक्ट सेकंड ईयर. डायरेक्ट सेकंड ईयर में टीएफडब्ल्यूएस कुछ कन्सेप्ट ही नाही आहे. ठीक आहे. तर माझं ऍडमिशन टीएफडब्ल्यूएस ने झालंय म्हणजे मी आता टीएफडब्ल्यूएसच मिळेल अजिबात नाही. तुमच्याकडे जर कैटेगरी असेल तर सगळे डॉक्युमेंट्स तैयार ठेवा. देयर आर सम स्टूडेंट्स, मेरे कुछ स्टूडेंट्स है कि जिनका एडमिशन टीएफडब्ल्यूएस से हुआ है, देयर कम्स अंडर द कैटेगरी, उसका कैटेगरी एनटी है, उसका कैटेगरी ओबीसी, लेकिन उसका एडमिशन टीएफडब्ल्यूएस से हुआ है. लेकिन फॉर द डायरेक्ट सेकेंड ईयर उसके पास एनटी ओबीसी के सर्टिफिकेट होने चाहिए. देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन टीएफडब्ल्यूएस से हुआ है एंड दे आर ओपन, तभी उसका टीएफडब्ल्यूएस नहीं होने वाला है, उसको ईडब्ल्यूएस और ईबीसी बेनिफिट लेगा घ्यावा लागेल. ठीक है. टीएफडब्ल्यूएस कंसेप्ट नहीं है, तो ज्यांचं ऍडमिशन टीएफडब्ल्यूएस ने झालं है, मेक श्योर अगर आपका कैटेगरी है तो ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए. कैटेगरी नहीं है, गो फॉर ईडब्ल्यूएस और एट दी एंड गो फॉर ईबीसी. ठीक है. और जिनका इनकम 8 लाख अबव है उनको पूरा फी भरना है, अदर देन एससी एसटी. अदर देन एससी एसटी जिनका इनकम 8 लाख के अबव है उनको पूरा फी पे करना. कैन वी अप्लाई फॉर बोथ ईडब्ल्यूएस एंड ओपन सीट एडमिशन? मैंने बोला ना, ओपन इज ओपन फॉर ओपन. आपका कास्ट एससी है, यू कैन अप्लाई फॉर ओपन एंड एससी. मेरा कास्ट एसटी है, आई कैन अप्लाई फॉर ओपन एंड एसटी. मेरा कास्ट ईडब्ल्यूएस है, आई एम अप्लाइंग फॉर ओपन एंड ईडब्ल्यूएस. ठीक है. ओपन इज ओपन फॉर ऑल. तो वॉट आर द कैटेगरी, आपके पास कितना भी कोई भी कैटेगरी होने दो, वो सीट्स आपके लिए रिजर्व है, आपके कैटेगरी के लिए. बट यू आर ओपन फॉर ओपन ना. तुम्ही लोकलमध्ये जातात, जनरल कोचमध्ये एखादी लेडीज चढते, तर ते बाकीची माणसं काय म्हणतात, ओ मॅडम तुम्ही जा ना तुमच्या लेडीज कोचमध्ये. तसं नाही ते. दॅट कोच इज ओपन फॉर लेडीज ऑल्सो, लेकिन सम एक्स्ट्रा कोच फॉर द लेडीज. तो लेडीज जा सकती ना जनरल कोच में, का नहीं जाऊ शकतात ना. लाइक दैट यू कैन अप्लाई फॉर ओपन ऑल्सो. आपके पास कुछ भी कास्ट होने दो, यू कैन अप्लाई फॉर ओपन. ठीक है. बस अजून एनी मोर डाउट? आय थिंक कन्सेप्ट क्लिअर झाला असेल. सर इफ माय कास्ट इज ऑफ महाराष्ट्र सो कॅन आय अप्लाय फॉर अदर स्टेट बाय कास्ट? अजिबात नाही. ठीक आहे. तुमची काही कास्ट असू द्या, ओबीसी एससी एसटी विजेएनटी नाही. आता माहित नाही बाकीचे गव्हर्नमेंटने एखादे पास पण केलं असेल की एससी एसटी कोणतेही चालेल, पण महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने क्लियरली मेन्शन केलंय कि जे पण कैटेगरी स्टूडेंट्स हमारे स्टेट के जिनका रेसिडेंस 1965 के पहले से, मीन्स इफ यू आर एससी ऑफ कर्नाटका लेकिन आपके पापा के पापा 1965 के पहले से महाराष्ट्र में ले रहे, देन यू विल गेट अ बेनिफिट. लेकिन मोस्टली ऐसे नहीं होगा. तो इफ यू हैव अ कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ अदर स्टेट, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमैटिक कंडीशन है. ठीक है. तो नहीं, बेनिफिट नहीं मिलणार. will be the seat will be reserved in caste even if income exceed the minimum limit. See, if you belong to category of OBC, SBC and NT, VJNT, नॉन क्रिमिनल सगळ्यात पहिले चेक केला तो. ऍज पर द सेंट्रल गव्हर्नमेंट 10 लाखापर्यंत नॉन क्रिमिनल मिळतं. ऍज पर द स्टेट गव्हर्नमेंट 8 लाखापर्यंत मिळतं. तर काही तहसीलदार 10 लाखाला पण देतात नॉन क्रिमिनल. तर तुम्हाला एखाद्या सीट कॅटेगरीची मिळेल, ओबीसीची, एनटी, एसबीसी मिळेल, पण जेव्हा तुमचं इन्कम सर्टिफिकेट स्कॉलरशिपला जाईल ना, तर तुमचं 8 लाखाच्या वरती असेल. त्यामुळे एखाद्या तुम्हाला सीट मिळेल, पण तुम्हाला फी बेनिफिट मिळणार नाही. मी पुन्हा सांगतो, एखाद्या वेळी समोर कोण बसलाय त्याच्यावरती स्कॉलरशिप कोण पास करते. ठीक आहे. पण मेक शुअर की तुमचं इन्कम 8 लाखाच्या वरती नको. 10 लाखापर्यंत काही लोकांना नॉन क्रिमिनल मिळतंय, पण तुम्हाला एखाद्या कॅटेगरी बेनिफिट मिळेल, सीट मिळेल, पण तुम्हाला फी बेनिफिट मिळणार नाही. काही केसमध्ये जर कोणी कंप्लेंट टाकली तर सीट पण कॅन्सल होईल. ठीक आहे. ते पुढे बघू आपण, पहिले तुमच्याकडे काय ते एकदा बघा. ठीक आहे. नॉन क्रिमिनल जर मिळालं ना तर ठीक आहे, म्हणजे तुमचं उत्पन्न जर 10 लाखाच्या वरती तुम्हाला नॉन क्रिमिनल देणारच नाही. 9 लाख असेल एखादे देतात, तर तुमच्याकडे नॉन क्रिमिनल पाहिजे. ओके. त्याच्यानंतर तुम्हाला सीट मिळेल. होतात कंप्लेंट होऊ शकतात. ओके. तुमचे आता जे बेस्ट फ्रेंड आहेत तेच कंप्लेंट करतात. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. त्यामुळे होऊ शकतं. म्हणजे माझे काही स्टुडंट्स होते की ज्यांचे फादर अँड मदर बोथ आर गव्हर्नमेंट सर्वंट,
पण त्याने दाखवताना एकाच दाखवलं, वडिलांच दाखवलं इन्कम. ठीक आहे, त्याने ऍडमिशन पण घेतलं. थर्ड इयरला कोणीतरी केस टाकली की याची आई आणि वडील दोघं गव्हर्नमेंट सर्व्हंटमध्ये. मग कसं कायला मिळालं, काय झालं पुढे माहिती नाही. पण कॉलेजला गव्हर्नमेंट फी पास केली नसेल, त्याला ऍडमिशन ठेवलं असेल पण फी भरायला लावली असेल पहिल्या वर्षापासून, तर कंप्लेंट करू शकतात. तुम्ही अशा गोष्टी करू नका. ओके, मी पण सजेस्ट करेल अशा गोष्टी करू नका. तुम्हाला 3 वर्ष कॉलेजमध्ये राहायचंय, कुछ भी हुआ तो एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, किसी ने केस डाला तो. ठीक है, अगर आपके पास अच्छा परसेंटेज है then डू नॉट टेक एनी रिस्क. ओके, पर्सेंटेज चांगले, उगाच नाव खराब करू नका, उगाच ऍडमिशन कॅन्सल आहे. तर एवढी मोठी रिस्क घेऊ नका. ठीक आहे, अजून अजून काय डाऊट आहे का? चलो, लास्ट 2-3 पॉइंट. ओके, so this is a website of last year. Okay, I will upload this PPT, this PDF on our WhatsApp group. You can click on this website. On this website you will get a last year process. Okay, just एक और क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, देखते. Okay, on this website you will get everything. Last year की process क्या, you can go through it. We'll discuss each and every point from this website. Okay, and this will be या वर्षीची ऍडमिशन प्रोसेस या वेबसाईट वरती स्टार्ट होईल. अजून डायरेक्ट सेकंड इयर इंजिनिअरिंगचा सेक्शन ऍड नाही झालाय, पण जो ऍड होईल तो या वेबसाईट वरती होईल. ओके, जो पण ऍड होईल तो या वेबसाईट वरती होईल. ठीक आहे, लास्ट ईयरची प्रोसेस ऑन दिस वेबसाईट झाली आहे, पण या वर्षी अजूनही डायरेक्ट सेकंड ईयरची प्रोसेस स्टार्ट नहीं झाली, अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है. तो जो कुछ भी स्टार्ट होगा ऑन दिस वेबसाईट स्टार्ट होगा. ओके, कधी कधी माझ्या आधी जर तुम्हाला समजलं की स्टार्ट झालंय, तुम्हाला सांगत जा. ठीक आहे, म्हणजे बाकीच्यांना फायदा होईल. मी चेक करतो रोज. ठीक आहे, देयर इज वन मोर डाउट, वो देखते. सर ईडब्ल्यूएस को नॉन क्रिमिनल इज रिक्वायर्ड नहीं, नहीं 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 नहीं. ईडब्ल्यूएस ओनली रिक्वायर्ड इनकम सर्टिफिकेट जो ओपन का मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया, ओपन में जितना डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा होना चाहिए बस. ठीक है, ओपन के जितने डॉक्यूमेंट्स है और ईडब्ल्यूएस इतना ही होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट. बाकी नॉन क्रिमिनल, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट व्हॅलिडिटी काही नकोय. जे पीपीटी दिलंय तेवढे रेडी ठेवा. ठीक है, नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स लेक्चर जूम पे नहीं होने वाला है. From next time onwards, there is a YouTube channel. You can go through this channel, Admission Guruji. It's a new channel of myself. Okay, so it's Admission Guruji, Professor Sunil Nagre. It's a new channel on YouTube. Okay, यहाँ पे उसका लिंक दिया URL. You can go through this channel and you can just subscribe. जब भी lecture start होगा, you will get a pop-up. ठीक है, तो just next time make sure everything will be on a YouTube. इसका बेनिफिट क्या है कि जो कुछ भी लेक्चर होगा किसी ने मिस किया तो दे कॅन गो थ्रू इट वन्स अगेन ना, की कोणाच्या पेरेंट्सना नंतर ऐकायचं असेल तर ते नंतर चेक करू शकतात. ठीक आहे, तो नेक्स्ट टाइम ये डॉक्युमेंट्स का फिर से एक बार लेंगे, परत एकदा घेऊ आपण की आम्ही हा लेक्चर आता रेकॉर्ड केलाय, आम्ही नंतर ते अपलोड करू यूट्यूबवरती. ठीक आहे, तो मेक श्योर ये यूट्यूब पे चॅनल होगा. सगळे डॉक्युमेंट्स ऑनलाईन अपलोड करायला लागणार आहेत की डायरेक्ट कॉलेजमध्ये. सी, फ्रॉम लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स ड्यू टू द पॅन्डेमिक कंडिशन ऑनलाईन अपलोड करणं होत आहे. ओके, ऑनलाईन अपलोड करावं लागतं. ओके, पण जेव्हा तुमचं ऍडमिशन होईल तुम्हाला कॉलेजमध्ये दाखवायला लागतील, तर तुमच्या हातात हार्ड कॉपी लागणारच आहे. पॅन्डेमिक कंडिशन मध्ये तुम्हाला अपलोड करायचे, पण तुम्हाला कॉलेजमध्ये जाऊन दाखवायला लागतील ना, ते रेडी ठेवा, सॉफ्ट कॉपी आणि हार्ड कॉपी. हाउ टू गेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट? सी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या क्या लगता है. इफ यू आर स्टेइंग इन ठाणे, यू कैन गो टू दैट मामलेदार कचेरी. ओके, और इफ यू आर स्टेइंग इन एनी एरिया, गो टू द तहसीलदार ऑफिस. तहसीलदार ऑफिसकडे जा, तिथे तुम्हाला सांगतील. ओके, मी पण नाही सांगू शकत काय काय लागतं, खूप छोट्या छोट्या गोष्टी लागतात, रेशन कार्ड पासून सगळं लागतं काय नाही गोष्टी. ठीक आहे सर, ईबीसी ओपन विल नीड नॉन क्रिमिनल? नाही नाही, ज्यांच्याकडे मी सांगितलं नॉन क्रिमिनल कोणाला लागतं, ओबीसी, एसबीसी, व्हीजे, एनटी. तुम्ही याच्यात आहात का? नाही ना, मग कशाला नॉन क्रिमिनल लागते? क्लिअर सांगितलं मी. सर, व्हॉट आर द डॉक्युमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट? नाही, मी नाही सांगू शकत. ठीक आहे, म्हणजे काय खूप काही लागतं. इन्कम सर्टिफिकेट लागतं, तुमचं बोनाफाईड लागतं, किंवा तुमच्या पॅरेंट्सचं काय काय इन्कम आहे, रेसिडेंट कुठे, सगळ्याच गोष्टी लागतात. एकदा तहसीलदार ऑफिसला जा, तिथे तुम्हाला अंदाज येईल. मी एक्झॅक्ट नाही सांगू शकत ना की काय काय डॉक्युमेंट्स लागतात. तुम्हाला ते सर्टिफिकेट लागतं एवढं मी सांगतो. यू रिक्वायर दॅट सर्टिफिकेट, एवढं मी तुम्हाला सांगू शकतो. ते सर्टिफिकेट कसं मिळतं ते तुम्ही एकदा बघा, तहसीलदार ऑफिसला व्हिजिट करा, विल गेट आन्सर. ओके, प्रत्येक गोष्ट एवढ्या ठिकाणी नाही, कारण काही काही ठिकाणी हे डॉक्युमेंट लागत नाही, काही काही ठिकाणी लागतं. म्हणजे आता जे डिप्लोमाला मुलं ऍडमिशन घेत आहेत, काही मुलं म्हणतात की आम्हाला नॉन क्रिमिनल देत नाहीये कारण एलसी मिळालं नाही, पण काही लोकांनी 2 दिवसात आणून दिलं.
कसं आणणं असेल तुम्हाला माहिती आहे. तो visit the Tahsildar office, ask them what are the documents required for the EWS, for non-criminal income certificate, whatever it is. ठीक आहे. काही लोक गावाहून काढतात, म्हणजे इथे पटकन मिळत नाही, पण गावी जातात त्यांच्या आणि तिथून काढतात, चालेल. दॅट डॉक्युमेंट इज व्हॅलिड फॉर ऑल द महाराष्ट्र. Sometime it takes time to submit income certificate like November of this year. So till that will be proceed. ठीक है. See, while filling the admission form, आपको ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है. मीन्स इफ यू आर बिलोंग टू कैटेगरी, कैटेगरी के सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है. इफ यू आर बिलोंग अगर इफ यू आर टेकिंग अ बेनिफिट, यू रिक्वायर इनकम सर्टिफिकेट. लेकिन अगर इफ यू आर टेकिंग अ ईबीसी स्कॉलरशिप लेने वाले हो, तो ओनली ऍट द टाइम ऑफ ऍडमिशन इन्कम सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड. मीन्स ईबीसीला आता काही करायचं नाहीये, इन्कम सर्टिफिकेट रेडी ठेवा ईबीसीला, आणि जेव्हा तुम्ही कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेणार तेव्हाच दाखवायचं. पण बाकीचे जे कॅटेगरी आहेत त्यांना हे सगळे डॉक्युमेंट अपलोड करायचे. अपलोड ओबीसी, व्हीजे, एनटी, एससी, एसटी, एसबीसी, ईडब्ल्यूएस या सगळ्यांना डॉक्युमेंट अपलोड करायचे, सगळ्यांना. नाही तर कोणी ओबीसी टाकेल आणि डॉक्युमेंट नाहीये काय, मग त्याला सीट द्यायची नाही ना. फक्त तुम्ही ईबीसी घेतायत तर तुम्हाला कॉलेजमध्ये दाखवायचं सर्टिफिकेट, ऑनलाईन नाही. When we will get the documents which we have submitted in the college, now you can individually contact the college. Okay, so you can contact the college. कॉलेज को पूछो डॉक्युमेंट्स कब मिलने वाला है. इसका मतलब ये नहीं कि मी तुमच्या कॉलेजमध्ये मी मला माहिती असेल. दॅट इज अ वर्क ऑफ ऑफिस. ऑफिस को पूछो, देंगे. ओके. साई धुमाळे, इफ यू काय बोलायचंय का? मी तुला अनम्यूट करतो वाटलं सर. काय बोलायचं का साई धुमाळे? यू कॅन रेज युअर हँड वन्स अगेन. की चुकून झालंय. ठीक आहे. सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स लेक्चर यूट्यूब पे होने वाला है. ठीक है. सो मेक श्योर ये आपके पास सब्सक्राइब करो, सो यू कैन गेट द आइडिया. अजून काही? टुडेज कोट. सी, देयर आर सम मिस्टेक्स जो आपने किया होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कुछ भी किया होगा. सो लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक. दैट इज द मेन थिंग, कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, वॉट एवर द मिस्टेक. अकॅडमिक्स होगा, इथिकल, नॉन इथिकल, फायनान्शियल, घरच्यांसोबत खोटं बोललं असाल, काहीतरी केलं असेल. ज्या मिस्टेक तुम्ही केल्यात तो आता तुमच्याकडे वेळ, नोट डाऊन करा. ठीक आहे. मेक अ नोटबुक, लक्षात ठेवा, राईट अ डायरी. डेली नाही सांगत. तुम्हाला एखादी गोष्ट नवीन वाटली की मी हे केलं पाहिजे, ही माझी चूक झाली, तर मेक शुअर यू विल नोट डाऊन इट. लक्षात राहतं. ज्या चुका झाल्या त्या पुन्हा करू नका. डिप्लोमा कॉलेज इज डिफरंट, डिग्री कॉलेज इज डिफरंट. डिप्लोमा कॉलेजमधले फॅकल्टी थोडेसे कनेक्टेड असतात, डिग्री कॉलेजमध्ये कनेक्टेड फॅकल्टी एवढे नसतात. दे आर बिझी इन देअर रिसर्च, डेव्हलपमेंट, सम अकॅडमिक्स वर्क, PhD, काही ना काही चालू असतं. तर डिप्लोमा कॉलेजचे स्टुडंट्स, फॅकल्टी, दे आर कनेक्टेड विथ द स्टुडंट्स. डिग्रीमध्ये तसं नसेल, तर तुमची साधी मिस्टेक तुम्हाला खूप मोठी गोष्ट इफेक्ट देऊ शकते. तो मेक शुअर की ज्या पण चुका तुम्ही केल्यात, व्हॉट एव्हर द पॉइंट ऑफ व्ह्यू, व्हॉट एव्हर द फॅक्टर काही असते, कशातली असेल, त्या चुका पुन्हा रिपीट नाही झाला पाहिजे. वो मिस्टेक फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए. लर्न फ्रॉम द मिस्टेक. दैट इज द कोट, कि लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स. कुछ भी होने दो. ओके. लास्ट थिंग, दिस इज माय कॉन्टॅक्ट नंबर. ओके. ओनली व्हॉट्सॲप. मला एवढे फोन येतात की हैराण होतो मी. ठीक आहे. मी फक्त हेच कामं करत नाही, खूप कामं चालू असतात. तर जस्ट यूज दिस मोबाईल नंबर फॉर द व्हॉट्सॲप. इफ यू एनी डाउट, यू कॅन टेक्स्ट ऑन व्हॉट्सॲप. ठीक आहे. अँड द नेक्स्ट थिंग, इफ यू वॉन्ट टू पर्सनली मीट मी, इट्स नेम इज VPM's पॉलिटेक्निक ठाणे. इट्स अ ठाणा कॉलेज, आई थिंक सबको पता है. एंड यू कैन मीट मी बिटवीन 10 AM to 4 PM, मंडे टू फ्रायडे. आय विल देअर. कधी कधी सॅटर्डेला पण असतो. आज संडे तरी कॉलेजमध्येच. So you can visit me, you can meet me in a VPM's Polytechnic Thane from 10 AM to 4 PM. ठीक आहे. अँड अजून काही, चला अजून काही विचारायचं का? अँड रिगार्डिंग दिस गाइडेंस इज टोटली फ्री. ओके. मला 2-3 जण विचारलं, सर इसका कुछ फी होने वाला है? नथिंग. दिस गाइडेंस ऑन Zoom, on YouTube, it's totally free. Whenever you meet me, it's also free. ठीक आहे. आय एम नॉट चार्जिंग एनिथिंग. जर कोणी तुम्हाला सांगितलं की असं घेत आहेत, मी तुला कॉन्टॅक्ट करून देतो, असं काही नाही, अजिबात नाही. दिस गायडन्स इज टोटली फ्री फॉर द हेल्प ऑफ स्टुडंट्स. कारण मी गोष्टी सफर केल्या ते तुम्ही करू नये. ओके. लास्ट 8 years पासून तेच करतोय. वेन इट्स रिक्वायर्ड चार्जेस, की तुमचा काहीतरी ऑप्शन फॉर्म भरून होते, तेव्हा ठीक आहे. मी वेन इट्स सम कॉस्ट, आय विल टेल यू की याला काहीतरी चार्जेस लागतील, तेव्हा मी तुम्हाला ऑन रेकॉर्ड सांगेल, ऑन लाईव्ह सांगेल.
Okay, then this session is totally free. It's a totally free. ते काही रुमर्स पसरू नका. अरे सांगतोय काय चॅटबॉक्स मध्ये आलंय. सर सेम कैंप राउंड होने वाला है ना, सेम ब्राउचर मिलने वाला है ना. इफ यू गो टू दॅट वेबसाईट ना लास्ट इयर, तशीच वेबसाईट यावर्षी क्रिएट होईल, जी मागच्या तुम्हाला पीपीटी दाखवली ना मी स्लाइडमध्ये. प्रिव्हियस इयर्स वेबसाईट आणि दिस इयर वेबसाईट, जशी लास्ट इयरची वेबसाईट होती तशीच यावर्षी क्रिएट होईल. अजून क्रिएट नाही झाली, सेक्शन क्रिएट नाही आलाय. वेबसाईट आहे, सेक्शन क्रिएट नाही आलाय. सेम कन्सेप्ट पुन्हा येणार आहे. कॅप राउंड जसं तुम्ही डिप्लोमाला ऍडमिशन घेतलं ना, गुप्ते मॅडमने तुम्हाला इन्फॉर्म केलं. गुप्ते मॅडम मीन्स व्हीपीएस पॉलिटेक्निक मॅडम आहे की यू जस्ट फिल द बेसिक रजिस्ट्रेशन, मेरिट लिस्ट, ऑप्शन फॉर्म 1, ऑप्शन फॉर्म 2. तशीच प्रोसेस पुन्हा होणार आहे. ठीक आहे, तशीच प्रोसेस पुन्हा होणार आहे. फक्त ते डिप्लोमा होतं, हे डिग्री. ठीक आहे, अजून काही डाऊट असेल यू कॅन टेक्स्ट मी. माझ्याकडून जेवढं पॉसिबल तेवढं सांगेल. इथे आपलं गायडन्स सिरीज संपत नाही. हा फक्त इंट्रोडक्शन होता. अजून खूप गोष्टी सांगायच्या आहेत, या तुम्हाला माहितीच नाही. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन बीटेक अँड बी आपण घेऊया. आता फक्त सांगतो, बीटेक अँड बी मध्ये काही एवढा डिफरन्स नाही. देर आर सम कॉलेजेस दोज आर ऑटोनॉमस, ते बीटेक देतात. व्हीजीटीआय, सोमया, एसपीआयटी, एसपीसी ते बीटेक देतात. देर आर सम कॉलेज विच आर अंडर द मुंबई युनिव्हर्सिटी, विद्यालंकार, विवेकानंद, साबू सिद्दीकी, दे कम्स अंडर द युनिव्हर्सिटी, ते बी देतात. ते पण बीटेक देऊ शकतात जर युनिव्हर्सिटीने अप्लाय केलं तर. बीटेक आणि बी मध्ये काही डिफरन्स नाही आहे. म्हणजे असं मेजर काय डिफरन्स नाही की मी बीटेक कम्प्युटर आहे, मी बी कम्प्युटर आहे. काही डिफरन्स एवढा नाही. नॉलेज पॉईंट ऑफ व्ह्यू काही डिफरन्स नाही. कॅमनी हा यू कॅन अप्लाय फॉर बोथ. यू कॅन अप्लाय फॉर बोथ. एनी बीएससी, बीएससी म्हणजे काय परत सांग. तू बीएससी तुला अप्लाय करायचं असं आहे का? ट्रिकी काय नाव ठेवलंस? अच्छा, बीएससी स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर, आई थिंक यस, लेकिन उसका थोड़ा सा मेरिट लिस्ट डिफरेंट लगता है. अच्छा ऋत्विजा, you can apply for BSc after diploma. You can apply for BSc direct second year. BSc IT तुम्ही करू शकता डायरेक्ट सेकंड इयर आफ्टर डिप्लोमा. आन्सर इज येस. ऍडमिशन स्टार्ट पण झालं असेल माहित नाही. बीएससी में माझं एवढं कनेक्ट नाही. यू कैन विजिट टू द बांदोडकर, यू कैन कॉन्टैक्ट विद द बांदोडकर. सर पुणे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कोई स्पेशल सर्टिफिकेट नहीं. एक बार ऑनलाईन फॉर्म फिलअप किया, यू आर एलिजिबल टिल द गडचिरोली. गडचिरोली पण जाऊ शकता तुम्ही. महाराष्ट्राने जेवढे कॉलेज कुठे जाऊ शकतात. गडचिरोलीचा मुलगा मुंबई पण येऊ शकतो. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. फॉर वेरिफिकेशन डू टू गो टू कॉलेज नॉट नेसेसरी. पैंडेमिक कंडीशन और भी चालू है. यू कैन अपलोड योर डॉक्यूमेंट, दे विल चेक इट, और यू कैन गो टू द कॉलेज. ठीक है, कॉलेज जाके भी वेरिफिकेशन कर सकते, अपलोड भी कर सकते. बोथ थिंग्स आर अवेलेबल. अजून काही? अजून कोणती स्लाइड बाकी आहे का? नाही ना, ठीक आहे. सो दिस इज लास्ट स्लाइड. विल अपलोड दिस पीपीटी, दिस पीडीएफ. ओके, गो थ्रू इट. विल ऑल्सो अपलोड दिस वीडियो. कसं समझेल ती तुम्हाला लिंक दिली ना, वो लिंक दिया था ना मैंने. वहां पे जाओ और वहां पे एक सेक्शन आएगा डायरेक्ट सेकंड ईयर का. आणि मी आहे ना, मी काही असंच बसलोय का? मी सांगेन ना कधी स्टार्ट होईल. कैन वी चेंज द स्ट्रीम? आंसर इज यस. ओके, लेकिन देखते इन फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, अभी वो देखेंगे. यू कैन चेंज द स्ट्रीम, आंसर इज यस. ओके, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, कैन आई गो फॉर कंप्यूटर? आंसर इज यस. मैंने कंप्यूटर किया है, कैन आई गो फॉर मैकेनिक्स? आंसर इज यस. लेकिन देयर आर सम लिमिटेशंस. You can go, but there are some limitations. Okay, आहेत limitations आहेत. अजून काही? ठीक आहे, आय थिंक तुम्हाला काही कळलं असेल. अच्छा, गुड जॉब सर, वा, थँक्यू. चलो, थँक्यू. सो नेक्स्ट ऑनर्स विल स्टार्ट ऑन यूट्यूब, बिकॉज दॅट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टंट. की कोई स्टुडंट समजा कोणी आत्ता जॉईन झालं, त्याला काहीच कळणार नाही ना आपण काय बोलतोय. ही कॅन गो बॅक अँड स्टार्ट इट वन्स अगेन, आणि कधी ऐकू शकतात ना. इज बेटर दॅन ईएनटीसी. ईएनटीसी इज एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन सिस्टम. एक्स्ट्रा ते कम्युनिकेशन आहे त्यांच्याकडे. इलेक्ट्रॉनिक्स, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएक्सटीसी विथ टेलिकम्युनिकेशन. आपण घेऊ, टेन्शन घेऊ. ओके, सेक्शन वाईज घेऊ. कम्प्युटरमध्ये काय काय सब्जेक्ट आहे, सिलेबस काय, कम्प्युटर आणि डेटा सायन्समध्ये काय डिफरन्स आहे, आर्टिफिशियल म्हणजे काय डिफरन्स आहे, आयटी मध्ये काय डिफरन्स आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स ईएक्सटीसी काय डिफरन्स आहे, सगळं समजेल. ठीक आहे, टेन्शन घेऊ नका. कुछ पर्सनल डाउट है, यू कैन मीट मी इन अ कॉलेज. ठीक है, चलो. एंड थँक्यू. आता थँक्यूचा पाऊस पडेल. ठीक आहे, चलो. सो लेट्स स्टॉप हियर.
87 is a today's count. Okay, अच्छा है, चलो, so let's stop here, चलो bye.